व अस्हाबिहिल मुर्तदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू स्वल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ शौक़ से हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल कामिलिल फ़ातिहिल ख़ातिमि हाइर रहमति व मीमिल ममलिकति व दालिद दवामी स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किका बाक़ियतन बिबक़ाइ इज़्ज़िका ला नफ़ाद लहा दूना इल्मिका अदद मा काना व अदद मा यकून व अदद मा हुवा काइनुन फ़ी मुल्किका इला यौमिद्दीन व रदियल्लाहु तआला अनिस सहाबति अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो स्टेज बांधे तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मुशर्रफ उलमाए किराम खुसूसन नदी मदरसे मोहतमिम से असातिज़ाए किराम मुंतज़िमीन मुतअल्लिमीन और पे इस्लाम और कुरान और उलमाए हक़ बांधे मयन व इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो ज़मा उस्ताद इज्तिमा द रब्बिल इज़्ज़ाल अज़ीम किताब द कुरान अज़ीम शान द दरसगाह और द मदरसे पर मुनासबत सरदी द दग़े मदरसे सालाना इख्तितामी मरासिम ख़त्मुल कुरान और जलसद दस्तार बंदीदा। अल्लाह दे ज़मा उस्ताद इज्तिमा द दुनिया और द आखिरत द खुशहाली द कामयाबी और द कामरानी सबब गर्ज़ई। इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो अल्लाह तबारक व तआला दा इंसान दे कायनात अशरफ मखलूक गर्ज़ोले दे दा मुअज़्ज़ज़ दे व दा मुकर्रम दे। स्तासु दे बचो कुरान के वेली अल्लाह फरमाई वलक़द कर्रमना बनी आदमा। अल्लाह वे मंग दे इंसान ला बनी आदम ला इज़्ज़त वर्कड़े दे दाम अशरफ मखलूक गर्ज़ोले दे दाम मखदूम दे टोल कायनात गर्ज़ोले दे और दा टोल कायनात दे इंसान द पारा खादिमान गर्ज़ोली दी। खुसूच पर दे खबर बांधे दे चे दे इंसान तदा मुशर्रफ वाले दा मुअज़्ज़ज़ वाले और मुकर्रम वाले द सद वजन मिलाओ दे दा द इज़्ज़त दा पगड़ई दा द तशरीफ़ और द तकरीम दा इज़्ज़त दा दस्तार अल्लाह पर दे टोलो मखलूक़ातों के दे इंसान तो वली वर पसर कड़े दे द पारे दानवरा उस पोगमई और दा सोन सीजुन चीदी दाई द पारा खादिम गर्ज़ौली दी दागी वजह सदा स्तासु मत तवज्जुश्ता तासु न तपोसम स्तड़ी होने खामखा स्तड़ी है। ज़मूक मुफ्ती ग़ुलाम रहमान साहब उस्ताद मोहतरम दामत बरकातुहुमुल आलिया यो प्रोग्राम लरागले हो
هغه وی موږ د حقانی دا شيوخ دا مشران سونه چې بابا دا په کراچۍ کې دی او کدا په لندن کې دی په کوم ځای کې ناست دي تاسو نه جواب غواړم جواب راکړئ که نه زه خو ګوره د میلمه خو کم از کم جواب کوئ که نه ما ته پته ده خپه یې تندي مال وی دا ډېره درنه خبره ده چې دا یو سړي ته ووایه دا کار مه کوه هغه وکړي او بیا په کار کې سړی ملامته شي نو دی بیا کلي ته هم نه راځي که کلي ته راځي نو زر زر چې امام ودرېږي راځي چې سلام وګرځئ کور ته ځان رسئ اوس ما ورته هغه یو جلسو کې به هم پړقې والې او نر سړی دی او دی به راله دا کوي ویې کړله حق یې راله وکړه سی چې غوښته هغه یې راله وکړه او زموږ دا ځوانان نه دي اوهو توبې وباسه دی به هم دا لوپټۍ د سر او د غاړو نه تاو کړې وې چې دا ملک راله بدلئ 1 کروڑ نوکرۍ به راکړي او 50 لکه کوره به جوړ کړي 1 کروڑ نوکران یې ویستل د نوکرونه ستاسو دا زموږ هغه مردان والم په ډېره قرباني کوله خو د باجوړو دې بلا ورکوي زمونږ مردان والا نو هغې به هم دې ځوانانو به دا لوپټې اچولې وې و د یو نوستۍ کې به دا غوی منډونه و خو چې د یو نوستۍ سرکاري فیسې د 12,000 نه 440 ته ورسو نو بوجې په مولا نه و بوجې په سټوډنټ رالی زورې چاله رالی تاریخ وګورئ ځان نه نه وایم د پاکستان سرکاریو نوستو کې به 12,000 روپۍ د سمیسټر اخیستې د شپږو میاشتو اوس چې استاد ایم فل کوي او پی ایچ ډي کوي نو 44,850 روپۍ به داخلۍ د شپږو میاشتو نو تبدیلی راله او که رانله خوند یې وکړو زوري مولا له نه دی په ایمان مولا سری کړی او پالش کړو کې ګرځي داسې تیلو لګئ ګیره ګمنس کې چېرته یو پروګرام یې لاړ شي بار ډوډۍ وخوري خلک وله لاس هم ښکل کي ګلونه هم پې واچئ او زورې ما او تاله دی چې په ټرک پسې ولاړ یو په هغه تروړه پسې حیران کړو داسې دا که نه ده جواب راکوئ پښتو کې لګیا یم نو تا ته به چې د مولا مینت کوو چې لکه مولا له اوټ ورکه نو تا به وایي مولا په سیاست څه کوي د مولا کار خو د جمعې مونځ دی د اختر مونځ دی جنازه کول دي د قبر سره خپې ته رکوع ویل دي او نکاح تړل دي او بس نور که مولا دا کار وکړو د جومات یې وباسئ مولا سیاسي جومات شو سیاسي مولا شو داسې وکه نه وه مسلمانان نو زور یې اوس مولا له دی که ماله دی اوس نه وایې چې ماله دی زور یې ماله دی اوس قسم دی دا علما ناست دي تاسو ته تپوس وکئ دی به چېرته په ټرک پسې نه وي ولاړ چې تروړی پسې چېرته لیدلی هم دی هغه مخکې د تیلو واقعات راغلی و موږ یو ځای ته لاړو یو ملګري نو چې واپس راتلو نو هغه کس ما ته وایي مولي صاحب موټر سایکل کې د تیل شته ما ګزاره کېږي وی نه که صفا خبره وکړه ما یې شته پکې یو میاشت نیم هم چلی وی نه ته ودرېږه ما له بېګا چا ټپکه راوړې ده ما ورته لکه شته پکې تیل وی نه ودرېږه به کړ کړ هغه ور واړوله ما ورته لکه دا ډکه شوه دا ټینګۍ څه پکې وی چې د دې نه مې تیل اوړېدل لیدلي زړه مې نه یخېږي ملګري ته مې وی مې زور یې چاله دی اوس مولا له دی که تاله دی نو مولا خو نه ودرېږي په قطار کې نه مولا د ډوډۍ د وجې نه چېرته سټرایک کړی دی چېرته نه خو پکې ته ناست دی خسور کې په اوړي کې او په ژمي کې انګیټۍ لګولې ده قرآن تلاوت کوي د قرآن درس کوي خو زور یې ما او تاله دی چې ټرک راغلی لا نه چې بس بازار کې بیا خالی شوی داسې دا که نه ده عزتمندو مسلمانانو عرض مې دا کو خبره رانه بل خوا لاړه چې انسان ته معزز والی ملاو دی مشرف والی ملاو دی دا د انجینیرۍ نظام د وجې نه دی د حسن انتظام د وجې نه دی چې دی د کور او د علاقې په انتظام ښه پوهېږي دی د هغې د کور جوړولو په انتظام پوهېږي دی په تقسیم پوهېږي دی په مشرۍ او کشرۍ پوهېږي انسان صرف د دې د وجې معزز نه دی الله وایي تاسو د دې مچۍ دا نظام وګورئ د هغې یو مشر یو بس او د هغې یعصوب نوم دی هغه مچۍ مشر چې چېرته ځي دا ټول پسې رواني داسې نه چې دې خان له موټ ورکه او لاره یې پخه نه کړن ولهذا بله جنډه به وخیجو
بیا هغه 15 کاله مو وکړه سي را وکړه سي بیا مشوره وکړو چې لکه دا پیره به کم مشر کو وی دا پیره دا دوه رنګه جنډه په دې کور لګاو چې لوپټه شانته ده نو هغه وغولې را وغولې 15 کاله بیا وای نو ورګه دا دریو رنگونو والا لګاو چې دا تور رنگم پسې کې واک نو چې هغه 15 کاله وغړې را وغړې واړې را واړې مو بیا وای نه بلا نه الله وی تاسو د مچونه لګ ژوند زده کوي د مچو د ټولو یو مشر یعصوب هغه حسن تقسیم کړی دی باغی کې عجیب عجیب انتظام دی علامہ دمیری رحمه الله لیکلی دی بیا وګورئ حیات الحیوان کې داغي نظام دا دی چې داغي یو قاضي مشر مقرری بس آلتا لیبارټری والا ناس ته ټیسټ کوي تاسو وګورئ دا ماره مچې سونه چې دی دا ډایرکټ په دې غبین باندې نه کینی نه کې ناشته شي نه دوی ته اجازه تی او دې دغه ته چرانه نوځي سن مې دې ډبای تا اکمه تختونه چې ولا جوړ کړي نو داغه مخه غیر چاپیره یو سو مچې ناشتي څلور 15 مچې تاسو وګورئ خیر ده دا مچې سره ناشتي دي دا موږ ته پته نشته پدې کې یو قاضي صاحب ناشتي جج یو لیبارټری والا پکې دوه ناشتي هغه ټیسټینګ کوي چې دې مچې سره راوړو کم ځای نه رااله نو ډایرکټ چې دی هغه رس کم راوړی هغه د لیبارټری کې ټیسټ کی زمونږ د پاکستان لیبارټری نه چې د سړي هفتم د دوا شوي او ټیسټ راشي وي کرونا نه وا داسې نه بټ ډایرکټ ټیسټ والی الکه د اسیس دی راوړو دا خو د شاتو نه خراف دی بس ډایرکټ قاضي صاحب ته پیش کی رپورټ ورکي قاضي صاحب جلاد ته وای سر ته کټ کا الته تاسو ګورئ یو سو مچو نه سر کټ پروتي دا دی غلط چیز راوړی بیا هغه کور جوړی بیل بیل ګلکاران دی پکې انجینران دی پکې هغه انجینر چې نقشه جوړی د کور نو زمونږ د کور په شان دی نه چې یو وت کې پکې خالی پاتې نو کې باتروم جوړ کی یا داغې نه څه جوړ کی یا هغې نه سټور جوړ کی نه هغه نه مثلث شکل کې کور جوړی نه مربع جوړی نه مخمس جوړی هغه مسدس د شپږو د بازوګانو کور جوړی چې په هغې کې ګوټ کم راځي بیا تاسو وګورئ هغه د هغې بالکل هغه خوله د دې خپله خوله باندې جوړی او دغه دوه مخې چې کومې خپې د هغې په هغې باندې اواروالی د چتۍ راولي خلکو ته حیران دي بیا د دغه کور دوه ورونه یوې دا وري بل آر پار وري بیا په دغه کور کې عجیب انتظامي د هغې چې د هغې د بچو دپاره بیل ځای او نر او ماده موږ چې ورته ښځه او خاوند وایو د هغې بیله کوټۍ او بادشاہ چې کم یعصوب دی د هغې پکې بیل ځای او کم چې نور سونه خلق دی د هغې بیل ځای کم ځای کې چې دا مچۍ شات ورکوي د هغې دپاره بیله کوټه جوړه کړي علماء پیژني یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی زمونږ امام رازي رحمه الله ډېر لوی فلسفي عالم تیر شوی صوفي سړی ډېر لوی عالم دی او خدای وله ډېره لویه ملکه په دې فلسفه کې ورکړی و نن چې تفسیر کبیر ګورې د قرآن عجیب عجیب حقایق بیانوي او ډېر مشکل ترین تفسیر دی هغه وی ما په دې نحل باندې سوچ کوو په دې مچۍ باندې تحقیق مې کوو چې دا شات د کم ځای نه ورکوي او څنګه ورکوي نو د شیشې نه مې د دې دپاره یوه بکسه جوړه کړه او بیا ورته کېناستم مچۍ مې پکې واچولې دغه مچو د ټولو ناول کار وې دا وکړو دا څونه دننه شیشه چې و هغې لې وکړه بس هغې لې وکړه په مومو باندې بس وی ما څادر په اوږه واخیسته چې دا یو داسې بیت دی چې د دې او د الله په منځ کې دی دا الله بل چاته نه ښکاره کوي اوس دا ورته چا ښودلي و دې مچۍ ته دا ورته چا په ذهن کې اچولی و کوم کالج کې ویلي و کومه یونیورسټۍ کې ویلي و نو الله وایي چې ګوره څنګه هغه حیاداره ده داسې به ستا جونم حیاداري داسې به نه کوې چې میری جسم میری مرضی میری بیٹی اس کی مرضی داسې د اوس به د ځانه نه جوړی دغه کنجره ښځه به خپله لور نه جوړی خپله ښځه به کنجره نه جوړی چې هغه به د بازار او د چوک شوپیس او ښایست ګرځي نه ښځې له الله عزت ورکړی څونه عزت یې ورکړی دی دا د زمانه جاهلیت ښځه نه ده چې هغه به د کور زرخري د غلامه وه لکه زمونږ د پښتنو ښځې
د کور نه بار نشي وتی شي. اوس خو هغه پښتانه خدای د خیر کوي غټ غټ درب پې ولاړ دي. مونږ اوس هسې پښتانه پاتې شو، پرتوګ اچو لنګ نه وو او دویم پښتو ژبه وایو بس. یعنی دا مشران ناستې دي، زه پکې ډېر مشران ګورم، دا به د 70 کالو یا د 80 یا د دقې منځ کې به دا مشران وي. وایي ستاسو مشر چې به کور ته کار له راننه ایسته سړی نو په هغه تناب باندې ویلاول جامې وکتې چې زما د ښځې لوپټه پشتا وکن. داسې به وکه نه وه؟ جواب غواړم، وبه که نه وه؟ لوپه جامې پشتا وکه نشته به یې غاړې ته کړې چې د دې پردي سړي نظر زما د ښځې په لوپټه ونه لګي. دا وکه نه ده؟ نن زما د پښتون ښځه جامې ځان له اخلي که زه یې وله اخلم؟ جواب به غواړو. زه یې وله اخلم که ځان له اخلي؟ مخکې به یې کور ته راوړوله، که خوښه به وه خو جوړه به یې کړه، که نه وي ستا هغه پلار به یې وي ځان له جوړی. یعنې په دې زوړ کې اختر وکړه. داسې وکه نه وه؟ اوس وایي زه چې ځو ته به راته بار ناست او زه به جامې والم او مونږ برید تاو کو که خیر زمونږ د پلانکي ملک پښتانه یو. الله دې زمونږ کې بیا حیا پیدا کړي، الله دې مونږ په حیا باندې مزین خلق وګرځي. قسم دې د پښتو تاریخ چې ګوره تاسو د خپل تاریخ د باجوړ کو وکته نو په 1540 هجری کې چې د حضور علیه السلام دنیا نه پرده فرمایلی ده نو 15 کاله پس دلته اسلام راغلی دی. یو ډېر لوی تاریخ دی زمونږ د پښتون، خو موږ ته خپل تاریخ یې رانه هېر که د فیسبوک او دې څیزونو میزونو آیمو او د مسنجر او د فیسبوک او وټسپ رانه هغه خپله پښتو هېره کړه. بد په دې باندې که زما د ښځې جامې د یوې هندوې خوښې شوې، د یو یهودنې او عیسایڼې خوښې شوې، اب ځان له پیدا کوي د هر ځای نه چې پیدا کوي. زما د زوی که د یو یهودي، د یو زندق، د یو ملحد، د یو دین دشمنه انسان شکل و صورت خوښ شو نو ځان سره په موبایل کې سیو کی او بیا یې ګرځئ په دوکانونو د نیانو چې داسې اختته جوړولی شي او که نه شي جوړولی. داسې دا او که نه ده؟ اوس دا پښتو ټوله زمونږ نه دې څیز ویوړه. زمونږ ډېر د حیا تاریخ دی، زمونږ ډېر د غیرت تاریخ دی. زمونږ پښتو عین اسلام او اسلام عین پښتو وه، خو اوس پښتو پاتې نه شوه. الله دې موږ ته د هغې خپلو اکابرینو پښتو دوباره ژوند تېرول را نصیبه وګرځي. نن تا ولیدل په اسلام آباد کې م دې ولیدل دغه کنجرې ښځې NGOs والا، دا بې ذاته ښځې هغه راووتې وی زما جسم زما مرضي. دا د حیا ژوند دی که د بې حیایي ژوند دی؟ جواب را کوئ. دا د بې حیایي ژوند دی که دا د حیا ژوند دی؟ دا د عزت ژوند دی که د بې عزتۍ ژوند دی؟ دا یې زما او ستا ښځو ته وښوده چې بار راوځئ سم ځان لکه د غوا او میخو په خور پورې تړلی دی او ګیا به دله کور ته راوړي او که نه بار راوځئ وګرځئ ژوند زده کوئ ترقي به وکئ. زمونږ استاد محترم حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ مشکات شریف کی چې کله تهذیب خبره راله د اسلامی تهذیب او د یهودی تهذیب، د اسلامی تهذیب او د غیر مسلمه تهذیب خبره راله، هغه وخت کې یو خبره فرمایلی وه و یهود او نصارا غیر مسلمه دا په دې باندې دي چې دا خپلې ښځې بار ته راوباسئ تاسو به ترقي وکئ. څه وایي راته؟ ترقی به وکړي. هغه وخت کې یو ډېره عجیبه خبره وفرمایله، وایي که ترقي په دیر کې چې د ښځې د سر نه لوپټه لرکا، د ښځې د کمیس او پرتوګ هغه نظام بدل که، جامې یا وله نری کا چې دننه جسم ښکاري یا یې وله ټیټ کا چې د جسم اندامونه ښکاري. نو وی بیا به د غواو میخو پخوا ترقي کړې وه چې نه لوپټه شته او نه کمیس او پرتوګ شته. داسې ده او که نه ده؟ دا به پخوا اسمان ته ختلی وي. نو وی پته ولګېده چې ترقي دا په بربنډوالي کې نه ده، ترقي الله په قرآن کې ایښې ده و احادیثو کې ایښې ده، د قرآن والا ژوند کې ایښې ده بهر کیف. امام رازی رحمه الله فرمایي چې ما دا تفتیش کو خو هغه تفتیش زما ختم شو. بیا دغه مچۍ شات په یو ځای کې اچوي،
هر انتظام برابر دی. نو که انسان هم دا سوچو کی چې زمونږ نظام د ملک چلولی شو ډېر برابر، کورم جوړولی شو، زمونږ کوټه جدا ده او د بچو مو جدا ده، کچن زمونږ جدا ده او زه د دې د وجې اشرف یم. نو الله وایي که د دغې د وجې نه اشرف والی او عزت والی وی نو بیا به مچۍ مشرف مخلوقو. خو مچۍ اشرف مخلوقو؟ جواب را کوي اشرف مخلوق څوک دی؟ انسان دی. اوس انسان ته اشرف والی د څه د وجې ملاو شوی دی؟ نو درې قوتونه په انسان کې ایښي دي. د انسان هر انسان کې نارینه دی او که زنانه ده، درې قوتونه دي په ده کې. یو قوت د شهوت دی په دې کې، د خوښې او ناخوښې. دا څیز مې خوښ دی نو چې هغه خوښ شي بس به یې حاصلوي چې په هره طریقه باندې. دا مې ناخوښ دی یا دا مې خوښ دی خو دا به څنګه اخلم؟ نو دې کې دویم قوت د غضب ایښی دی. نو په زور باندې چا ګریوان ته لاس وباسي او د جب نه وله بټوره وباسي چې زه دې ځان له داسې ګاډی واخلم. دا قوت د غضب ایښی. دریم قوت الله په انسان کې ایښی دی، قوت د عقل یې ورکړی دی. دا قوت د عقل د انسان او د حیوان منځ کې فرق دی چې فرق به راځي په انسان والی او حیوان والی. حالان کې شعور که انسان وایي کې لکه ما کې شعور شته، په درد پوهېږم چې څوک سپېړه راکړي، نو دا شعور خو په غوا میخه کې هم شته. دغه غوا او میخه دا که اور ته نه نږدې کېږي، دا اوبو ته نه ورځي، موږ یې کله لمبولو له کوزو خو نه کوزېږي. دغه شعور په هغې کې هم شته. نو که انسان وایي چې ما ته اشرف والی د دې د وجې نه دی چې زه دا شعور په ما کې شته، الله وایي نه، دغه غوا میخه کې فرق نشته، په هغې کې اصل کې مولا نشته دی. څه پکې نشته؟ جواب را کوي څه پکې نشته؟ مولا پکې نشته. او د ټولو نه چې زمونږ بدي شي نو هغه مولا دی. زمونږ بدي شي جواب را کوئ هغه مولا. دا مولا که زما د ښځې جنازې له ناوخته راشي نو بېعزتي د چا یي؟ د مولای. او که خان په سلم ورځ هم راشي او تاسو نه یې اوزګارجي خیر تاسو ته ګناه نشته دی او ډېر دې ښه وکړه چې رالې کلي کې دې راله سر اوچت که. وایو که نه وایو؟ په ایمان یې ووایئ ځئ. وایو که نه وایو؟ که دا مولا زما د نکاله زما د زوی نکاح او لږ ناوخته راشي د چا بېعزتي؟ او د خان پسې زه تلی ما کارډ مې ورته ایښی که نه، ځان سره مې څه وړي مي. او که هغه زما د نوسي مبارکۍ لم راشي موږ وایي خان ډېر دی ناوخته نه که په وخت رالی. وایو که نه وایو؟ په ایمان یې وایئ. جواب را کوئ داسې دا او که نه ده؟ او دا مولا غریب که ناوخته راشي نو توبې وباس. که دا مولا جمیله لږ ناوخته رالی، مولوي صاحب ولې که نه شي کولی جواب را که چې ځان له بل مولا راولي. وایو که نه وایو؟ او که خان د جلسې وخت را کړی 10 بجې او ماسپښین 4 بجې راشي نو څه وایو خان ته چې ځان له کار کوه؟ وایې که نه؟ څونه خوشامند دی کو جی ډېر لوی احسان دی را باندې وکړو او خدای دې تاسو ساتي جی بس تاسو د وجې د علاقه آباده ده. وایو ورته که نه وایو؟ دا مولا غریب په هر ځای کې بس کوسترګې ولاړ دي. خدا یاد لرئ ګوره چا چې دی مولا ته د بېعزتۍ په نظر کتلی دي الله دنیا کې هم ذلیله کړی دی او قیامت کې خو به خود ذلیله وي. چا چې د ده بېعزتي کړې ده هغه دنیا کې هم خدای بېعزته کړی او آخرت کې خو خود بېعزتي ده. نو هارون الرشید یو ځل ناستو مور له چاپی کوله. نو چاپی کوله نو هلته یو چیلی په چیلی باندې وختو. دینا مخی هارون الرشید دی مور هارون توی ته دی مولیانو سره ډیر محبت کې د خدای بنده ټول مال دی په دوی خرج داسې مه کوه. کله چې په خپله حج لځې نو ځان سره 100 مولیان بوځې او چې په خپله حج له نه ځې نو بیا د خپل جیب په خرچه 200 مولیان مه بوځه حج له. داسې ته زیاتی کې مولیانو سره ډیر مینه محبت مه کوه. هارون مور و جواب ورنک چې دا زه ښه کوم که بد کوم. څه وخت پس مور له چاپی کوي ناست دی هلته چیلی باندې چیلی وخته. هارون مور ته وی مورې که په دې چیلو کې او چیلو کې مولا وی نو دی به په خپل مور نه ختی. پوه نه شوی جوړ
ذهن ته خبره رااله دی کې مولا نشته دی ځکه پکې تمیز نشته دی او دی وی اوس د معاشرې نه مولا لرکئ وی دا مولا د هر څه جرړه ده دا نوی پاکستان والا وی که نه وی دا ریاست مدینه والا دا ریاست مدینه والا وی که نه وی وی د ټولې غلطۍ او ځای جرړه بس دا مولا ده او دا مدرسې ولا داسې کوي او دا مرکزونه ولا داسې کوي او کله کله خو زمونږ ګیلم پیدا شي او کله کله خپم شو چې زمونږ دا دیندار خلک هم ورسره کله کله ولاړي زمونږ خلاف ورسره ولاړي چې لکه ته زمونږ دینداره سړی موږ چې د کوم دین خبره کوو د قرآن عام تم را سره کې ته ولې د غیرو د پاره الی کار ګرځې نو تاسو وکتل بیا هم ولیدل که مو ونه لیدل بیا هلته ودرېده نو وی د خدای نه غټ سړی پس څوک دی سی وی جواب راکئ تاسو جوړ نه خبر زما په خیال نه خبر دی دا نوجوانان خبر دی څوک چې پیسه بک کوي نو دغه پیژنې که نه پیژنې هغې څه ویلي وي د الله نه پس غټ سړی څوک دی دا خو منګه وایو باباجي چې نشته د دې نوي پاکستان نه تپوس وکړو نه و عمران خان د ټولو نه غټ سړی دی خپه نه شئ بده مو نه ګڼئ بېادبي دې معافي دا خبره ډېره ترخم ده او درنم ده ترخم ده او درنم ده واجبه خبره ده دغه ایاک نعبدو و ایاک نستعین هم ته دوه اشکاله واورېدو خو اهدنا الصراط المستقیم ته پسې نه وړي صراط الذین انعمت علیهم ته لا نړی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته وا نه وړېده خو چې هر ځای کې ودرېږي و اهدنا الصراط ایاک نعبدو و ایاک نستعین موږ ورته وایي د خدای بنده لږ اهدنا الصراط المستقیم ته ور واوړه چې دا صراط مستقیم وپېژنې سو پورې به د غیرو د پاره لای کار ګرځې داسې په دې کرسۍ ډېر لوی خلک ناستو الله وی دا اوس نه لږ د نمرود قصه واورئ ستاسو دې بچو ویلی دي هغه ډېر غټ باچا و د ټولې دنیا بادشاه نو نمرود سره کومه ګوته وشوه او څه یې ورسره وکړه بیا فرعون رالی یو لوی رمباړی وواله انا ربکم الاعلی الله وی فاخذه الله بس خدای ونیو کم خدای ونیو هغه ځان ته چې بیا چغه واله نو چې کله یې راونیو دغې خدای غټه رمباړه وکړه آمنتو برب هارون و موسی دا رمباړه چا وواله هغه فرعون چې ځان ته به خدای وي نو خدای پاک موږ ته وایي چې ما ورته په وخت کې وي چې الانا زمونږ استاد به معنا کوله وی لفظي معنا خو دا نه ده خو د الانا معنا وی زه کوم چې اوس د سړي زوی شوې الانا اوس وقد عصیت من قبل تا خو به رمباړه واله چې انا ربکم الاعلی الله وی دی حکمرانانو ته دا ټولې خبرې الله په دې قرآن کې کړي دي او قرآن موږ بس یو څو ټکو له خاص کړی دی اخوا پسې بیا نه ځو قرآن کې موږ نظریه نه ګورو چې زه د قرآن نه نظریه او سیاست زده کم خلک وایي قرآن کې د پاټو تذکره نشته موږ وایي د پاټۍ نوم پکې نشته خو د پاټۍ د نظریې تذکره پکې شته پاټۍ به بدلیږي را بدلیږي لیکن نظریه نه بدلیږي علما ناستی بیا وګو تپوس کوي ستاسو دې بچو ویلی دي په سوره کهف کې الله پیغمبر علیہ السلام ته یو ډېره عجیبه خبره کوي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینة الحیات الدنیا او یو دویمه خبره ورته په بله لفظ کوي دا په واو سره ذکر کوي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا د دې یو آیات تپوس د خپل کلی د مولانا وکا د شیخ صاحب نه وکا وې د دې تفسیر راته وکا دا واصبر ستوي نفسک ستوي مع الذين ستوي يدعون ربهم تسوي بالغداة والعشي سمانا دا يريدون وجهه ستوي ولا تطيع ستوي من اغفلنا قلبه ستوي دلک تپوستے ہو کئی اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی واصبر نفسکا دا سے جماعت زان لہو گورا پا دا سے پاٹائی کے کینا
و داسې اجره کې کېنا، و داسې ډله کې کېنا، و داسې خلکو کې ځان شمار کا الذین اغا کسان یدعون ربهم بالغداة والعشی چې د سار نه د ماښامه پورې، ماښام نه د ساره پورې د هغې تعلق د چا سره ای؟ جواب را کوي چا سره ای؟ الله سره ای. ولا تعد عیناک عنهم. الله پیغمبر علیہ السلام ته وی که داسې جماعت دی ولیده چې دا الله والدی، دا الله د دین والدی، مثال علما دی، شیوخ دی، شیوخ الحدیث دی، فقها دی، د دې خلکو نه بسترګې نه اړی بله پاټۍ کې به نه شاملېږي. مولوي صاحب دا معنی دا که نه ده؟ خپه خو نه یې زما په دې خبرو. زه اکثر معذرت کوم د خپلو ملګرو ته. ما مولوي صاحب ته په ورځ معذرت وکړو. مې زه مروجه خطیب هم نه یم، نه راله په غوږ ګوته ایښودو ته چل راځي او نه راته اوږدې اوږدې قصې راځي. اما نه پوهېږم، نه تقریر راځي، نه پوهېږم په دې خبره. ما ورته عذر وکړو دی صبغت الله مولوي صاحب، ما هلته ډېر لوی لوی علما دي، نورم دي، غټ شیخان دي. الله دې د دغې علماو په عمر کې برکت واچوي. ما هغې بوځه ښې خبرې خلک به څه زده کړي. ما ته خو یو څو ټکي یاد دي، دغه الف با تا سا دا په هر ځای کې وایم، بس دا راته یاد دي، د استادانو نه مې زده کړي. علماو نه تپوس کوم دا خبره دغه شان ده او که نه ده؟ یریږئ مه د خدای بندګانو په تیزې ووایئ ده که نه ده؟ ای شاباسي. دوی م وایي د ستاسو د کلي دا مولیان وایي. هسې نه چې سبا پروپیګنډا ونه کوي چې لکه د شیرګل یو چڼی راغلی و او د قرآن یې غلطه ترجمه کوله، غلطه معنی د قرآن وکړه. زه نه کوم دا معنی، دا زمونږ یو د دارالعلوم دیوبند یو مایا ناز محدث چې د شاه ولی الله رحمه الله د علوم آمین حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری سے پخپل تفسیر کے ہدایت القرآن کے ددی آیات پا زمن کے دقا تفسیر لکل ہے. وی اللہ پیغمبر علیہ السلام توی چی زان لدا سے جماعتو گورا چی اگا شرابیان نئی، زانیان نئی، قاتلان نئی، حرام خورن نئی، سود خواره نئی، دا دی تعلق دا اللہ سرئی که دا دین دسترگی وارا ولی ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. پیغمبرہ بیا بستا او دا اللہ سر محبت نئی، دنیا سر ود محبت. دا سینه دا مولی صاحب دغه شانده کنه ده. الله پیغمبر علیہ السلام ته د لیډرشپ خبره کوي چې لیډر بزان له څوک جوړه، مشر به دې څوکي، امام به دې څوکي، د چا په لاس به بیعت کې. الله پیغمبر علیہ السلام ته فرمائی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. الله پیغمبر علیہ السلام ته وی ځان له لیډر زانی نه جوړه، شرابی با نہ جوڑے، حرام خور با نہ جوڑے، فاسق با نہ جوڑے. ولی کدا دے جوڑ کو ولا تطع داغی خلقو پسی بروستا نزے من اغفلنا قلبہو عن ذکرنا. اللہ وی سوک چی دا قرآن ندی خبر. با محاورہ مانا کم، لفظی مانا نکم، با محاورہ مانا کم، مطلبی مانا مقصود ذکر کم. اللہ فرمائی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اللہ وی سوک چی دا قرآن نہ خبر نہ دے، دا بزان ل لیڈر نہ جوڑے، دا بزان ل مشر نہ جوڑے، دا بزان ل امام نہ جوڑے، دا بزان ل قاضی نہ جوڑے. واتبع هواه. اللہ وی دا قرآن نہ چی خبر نہیں، دغا لیڈر، دغا قاضی، دغا امام، دغا مشر واتبع هواه دے بخپلو خواہشاتو پسیزی، دے بخپلو خواہشاتو پسی گرزی، دے با من چاہے زندگی تیرے، رب چاہے زندگی با نہ تیرے. اللہ وی وکان امرہ فرطا. عجیب لفظ ذکر کڑا دے، وکان امرہ خسرانا نوئی، نقصانن ٹکے نہ ذکر کئی، فرط ذکر کئی. بیا علماء نہ تپوسو کئی چھ دا ٹکے اللہ ولی ذکر کڑا دے. عرض میں دا کو عزت مندو مسلمانانو، اللہ دا انسان مشرف کڑے دے دا قرآن دا وجہ نہ دے. دا صدا وجہ نہ دے
د قرآن. الکه د قرآن د وجه به انسان څنګه معزز او مشرف جوړیږي. الله وی نن نسوار لسوا 55 کاله مخکې د مکې مکرمې درو دیوار د قرآن نه نو خبر. ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرآن نه پیژند، قرآن لا نازل شوه نو. التبه وت سردار وی د ریخمو کاروبار کو، د لکونو کاروبار یو، سالانه آمدنی د لکونو روپو ده، لیکن سلام په الله نه را لیږي چې کله قرآن تکینو قرآن والا عقیده ولکړه د پیغمبر مقتدی کو صلی الله علیه وسلم هغه پسې اقتدا وکړه. مسجد نبوی کې تشریف فرما ده، د ټاټ جامع چولی الله جبرائیل راولېګو علیه السلام. حضور علیه السلام ته فرمایي چې دغلته په دغه جمعات کې ابوبکر ناسته، ورشه ورته ووایه چې الله در باندې سلام دی. دا د قرآن د وجه الله وی دا قرآن د عزت سبب ده، دا د تشریف او د تکریم دا سبب ده. غیر خلق په عقل باندې ګرځي. الله وی کله چې دغه عقل کوم دریم طاقت چې انسان ته ملاو ده، دا د صفات ملوکی کوم چې قرآن او حدیث دي، الله وی دا کار وکا، د دې تابع نو، دا کار مکوا، د دې تابع نو. الله وی دا قوت د عقل، دا قوت د غضب، قوت د شهوت به غلط استعمالیږي، سره د انسانیت نه به سړی په پردي عزت لاس اوچتوي. داسې دا وکنه ده سړی سړه د عزت سره د عقل نه به دا انسان پردی مال رالی او جب ته به اچوي. سره د عقل نه به دا انسانیت سوز کارونه کوي. ولې دا انسان د معزز صادر لاندې نه ده ناس کم ته چې قرآن او حدیث مبارکه وی، فقه وی. عرض میں دا کوي عزتمندو مسلمانانو، اوس دا قرآن او دا حدیث بس دکیږي چرتا؟ دا په کالج کې نزد کیږي، یونیورسٹی کې نزد کیږي، دا په سکول کې نزد کیږي، دا بازار او مارکیټ کې نزد کیږي. دا به علماء تکینی او په بری صغیر پاک و هند کې کشتی نوح چې ورته وی دا علماء دیوبند دي. دا سدي جواب را کوي دا څوک دي؟ دا علماء دیوبند دي. په بری صغیر پاک و هند کې د بری صغیر یو سړیو احمد رضا خان بریلی به ورته وی، هغه یو کتاب لیکه حسام الحرمین او پاغي کې د علماء دیوبند عقاید توڑ او مروڑ کړي. پښتو کې مونږ وایو لکه او سره ته پرې کړه، مقصودی خبره ته پرې کړي. کتاب ویوړو حرم تا مکه مکرمه تا علماء سره ملاوش، مدینه منوره ته لاړ غي سره ملاوش چې جی زمونږ بری صغیر کې داسې مولیان پیدا شوي دي، ځان ته داسې نسبت کوي، دا د عقیدې دي. هغې شپږ سوالونه راولېږل، شپږ دي که شپږ دېرش دي؟ المهندن علی المفند شپږ دېرش عقیدې دي یا شپږ دي؟ زما ذهن کې اوس تعین غلط شو رانه. دغه سوالونه راولېږل علماء دیوبندو ته وی تاسو د خپل عقیدې تشریح وکئ. د الله باره کې تاسو څه وایئ؟ د فرشتو باره کې تاسو څه وایئ؟ قرآن باره کې څه وایئ؟ احادیثو باره کې څه وایئ؟ صحابو باره کې څه وایئ؟ د انبیاء باره کې تاسو څه وایئ؟ د اولیاء باره کې تاسو څه وایئ؟ فلان کیس تاسو منئ که نه منئ؟ علماء دیوبند را جمع شو، سوالونو جوابونه ولیکئ. د سهارنپور یو ډېر لوی مایا ناز مفسر او محدث، یو ډېر لوی خاندان والا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله تا علماء را جمع شو، تی جوابونه ولیکا. هغه د دغه کتاب نوم ولیکه المهند علی المفند. دغه کتاب کې داغي جوابونه ولیکل. دار علماء دیوبندو د دارالعلوم دیوبند نه هغه خپل عقیدې ویوړې مکې مکرمه ته. د مکې مکرمه علماء کرام، مفتی اعظم چې کوم د عربستان او پاغه وخت کې هغه ټول وغه عقیدې وکته وی دا عقیدې خدا اهل سنت والجماعت دي، دا خود صحابه او عقیدې دي، دا خود حضور علیہ السلام عقیده دا. نن مګورا الحمدلله چې په ټوله دنیا کې د ټولي دنیا د علماو کم اجتماعي دسخط ته دا د دیوبندی عقیده باندې ده، په بل عقیده باندې نشته ده. دا فخر پټ کې خدای صرف د علماء دیوبندو په سر باندې خېده. بیا ویوړه مدینه منوره ته
د مدینه منورې مفتیان هم په تقریر وکوي دا ټیک عقیدې دي. به مصر ته ویوړو د مصر مفتی اعظم هم په دسخط وکړو. نو زویم چې دا کشتی نوح د علماء دیوبند د دوی عقیدې اجماعي عقیدې دي. دا که په یو عقیده لګیا دی وروسته دا عقیده حضور علیه السلام ته رسېدلې ده. زما دا محدث او مفسر چې جمعات او مدرسه کې کینی کم قرآن او حدیث وای دا په یو کړی باندې وای. دا کړی دی بری صغیر ته چا راوړی و مسلمانانو. دا نواب نه دراوړی، دا خان نه دراوړی، دا چودري او وډیره نه دراوړی. دا د دارلوم د علماو د علماء دیوبندو سرخیل داغي سرتاج داغي امام روحانی امام شاه ولی الله رحمه الله راوړی. دغه شاه ولی الله رحمه الله د خپل پلار د مدرسې د رحیمیه محدث او مفسر دی. علماء نه تاسو کوي په بری صغیر پاک و هند کې با د شاه عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله پوری مشکات پڑھاوی دو بطور تبرک اغه لاړې هغه نه سلسله دا حدیثو سلسله د تفسیر راوړه تاریخ لیکلی دغه سلسله و نه چلیدا. لیکن کله چې دی بری صغیر ته دوباره شاه ولی الله رحمه الله دغه د حدیث دا سند راوړو. دا مولوی صاحب چې نن په مدرسه کې بخاری پڑھاو کی نو یو کی یو کاغذ ورکي زما بچیلا زما ورارلا زما خورایلا زما مسلمان گاونډیلا او ته وای بچه ما حدیث د فلان کی نه ویلی هغه 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 د ابو هريره نه ویلی رضی الله عنه هغه د حضور علیه السلام نه ویلی. دا سلسله په بری صغیر کې علماء دیوبندو ژوندۍ کړې ده، علماء هندو ژوندۍ کړې ده. دغه بری صغیر کې په فارسی کې قرآن چا نه پیژنده نه ترجمه پیژنده. نن زما دا مفسر په جمعات کې کینی ترجمه کوي. دا د بری صغیر په انسانانو اول احسان په فارسی کې ترجمه شاه ولی الله رحمه الله کړې ده. د قرآن تفسیر علماء هندو کې اولنې تفسیر شاه عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله کړی دا. دغه د حدیث سند شاه ولی الله رحمه الله راوړی. دغه د قرآن سند شاه ولی الله رحمه الله راوړی. دغه د حفظ سند شاه ولی الله رحمه الله راوړی. دغه د قراءات سند چې د تجوید مدرسه دا سند ورکي ابی ابن کعب صاحب ته دا واسطه کنن د دې بری پاکستان د هندوستان د بنگلادیش عالم کینی او د سند متصل کئی د تجوید د ابی ابن کعب سرا دا د شاه ولی الله رحمه الله په واسطه باندې کئی. دا به ملاویږي تا ته چرته دا شرافت دا تکریم واله دا به د قرآن او د حدیث او د فقه نه ملاویږي. نن خلق د فقه نه انکار کوي، چا د انبیاء د وقت نه انکار وکړو، چا د ناموس صحابه نه انکار وکړو، چا د ناموس پیغمبر رسالت نه انکار وکړو. لیکن دا دارالعلوم دیوبند چې کوم علما تیار کړي دا جرنل سٹوری دی، دا صرف میډیکل سٹور نه دی، دا جرنل سٹور دی. دی کې هر سشته دی. دیتا چې مجاہد تا چرته ضرورت شي میدان تا چې حال تا قادیانی سر اوچت کا دا دیوبندی عالم با پا چوک کے ولاړی او کنی ولاړ. جواب را کوئی کدا ناموس رسالت مسئلہ راشی دا دیوبندی عالم ادریگی، کدا ختم نبوت مسئلہ راشی دا عالم ادریگی، کدا ناموس تا صحابہ و مسئلہ راشی دا عالم دیوبندی ادریگی او دا ولی ادریگی. ذکر دا دوی دا سیس کڑای در کڑای را رسیدلے دے. دی وی منگ با مولیان ختم کو دین با ختم شی. منگ وی تو پا مولا و پیغمبر دین ختمے دے نو پا ذکریہ رحمت اللہ علیہ با سلسلہ دا نبوت ختم شوے و ختم اکڑا. دے علماء و نتاسو اور پا تفسیر کے یہودیانو 15 انبیاء پا یو رزبان شہیدان کری دی. او یا او 15 او یا او یو مفسر وی شپک شلی دا دغی انبیاء و مقتدیان چکمو دای شہیدان کری. خود دین ختم شوے دے. جواب غارم توحید ختم شوے، رسالت ختم شوے، عقیدت باس بعد الموت ختم شوے نا. منگوئی دا میدان کارزار پا بدر کم لگے دلے ہو، دا میدان کارزار پا خود کم لگے دلے ہو، دا میدان کارزار
په آل ته حنین کې م لګېدلی دا په تبوک کې مو دا په مختلفو موقعو باندې و میدان کارزار ختم شو خو دین چا ختم نکا مولای ختم نکا قرآن ختم نکا دی وی بیا موږ وایو چې دغه میدانونه د صحابو په ژوند کې مو لګېده د کربلا په میدان باندې یزید ظلم وکړو پاغ سړی ذات باندې لاس اوچت کا چاچت بارک حضور علیہ السلام فرمایلیو والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنہ د جنت سردارانو باندې د دنیا نظام د شریعت ختم شو جواب غواړم نه ده ختم دا حال ته د شاملی په میدان نه ده ختم شوه دا حال ته د افغانستان په میدان ختم نشو دا حال ته د امرتسر په میدان ختم نشو دا هغه 19 لاکھ مسلمانان چې دا ملک آزادې دو په ګرداسپور کې دغه سیکانو شهیدان کړه پاغي باندې ختم شو دا مونږ دی توایو دا عالم یو نه ده چې تبه شهید کې ختم به کې نا شاعر ویلیو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دبا دیں گے اتنا ہی ابھرے گا تب یو عالم شہید کے دغه عالم ونه بپریکړې شي خو اوچه بنشي تاسو ګورئ کنه یو ونه اوچه شي د جرړې نه ختم شي دا عالم ونه اوچیږي نه دا کټ کیږي او ونه چې کټ کې نو بچي سیوا شي که کم شي جواب غواړم سیوا کیږي نو مونږ وایي چې تاسو عالمان شهیدان کوي ان شاء الله خدای به داغي په سل پیدا کوي داغي په ځای به زر پیدا کیږي ځکه الله دا فیصله سوار لسو کاله مخکې کړې ده یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره خدای پاک وی دا شمع ما بل کړې داسې پوکی مو ورکوي ځان پاغي سور سرک کې مراولي چې د ابراهیم علیه السلام اور له پوکې ورکو مراولي پاغي کې ځان مراولا ستا پوکې د ابراهیم علیه السلام اور نسی سیوا کوله خو ستا د جهنم اور سیوا کولی شي تا عالم نشي ختموله مدرسه نشي ختموله دا یو مفتی نظام الدین شهید رحمه الله خو نو مونږ وای دینه مخکې لګ تاریخ وګورئ نن جیلونه وګوره مونږ وای لاړ شه د امرتسر جیل وګوره د ملتان جیل وګوره د لودیانه جیل وګوره مونږ وای پرېږده دا بر صغیر لګ لاړ شه هلته د مالټا هغه جزیرې له ورشه هغه جیل نه تپوس وکړه حکیم سعید دلته شهید شوی و آیا دغه مشن ختم شو که پاتې دی دا نه ختمیږي مونږ وایو تاسو تم درخواست کو چا کوم علماو سره ودرېږئ علماء دیوبندو کوم علماء سره علماء دیوبندو سره یوازې په جمعات کې نه په مدرسه کې نه په تبلیغی مرکز کې یوازې نه په خانقاه کې نه په میدان سیاست کې مو سره ودرېږه په کوم ځای کې په میدان ودرېږو به که نه ودرېږو اراده وکړئ زما په خیال جوړ خیالم دې خبرې سره نشته ما ته پته ده که نه یریږئ لارې نه یریږئ لاره نه پخیږي بیا بجلی نه راځي بیا که مولا لموټ ورکه او برګه جنډه مې په کور او مدرسه ولګوله نو څه مو خیال دی بیا دوی زکات راکوي دلته د موږ هم یرولي یو او تاسو هم راته یریدلي یئ نو موږ هم یریدلي یو سم څه شو داسې شپ شپ کوو سم شلتالو نه وایو تاسو ماسې شپ شپ کوئ بس سپا وایي چې شلتالو انشاءاللہ کو به داسې که نه کوو الله تبارک و تعالی دی ستاسو دا ناست خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځئ دا مدرسه یا دا سونه مدارس دي د دې معاون وګرځئ معاون نه دی وګرځئ دی سره مدد وکئ دی سره پشتی در پشتی ودرېږئ نا سونه علما چې ناست دي الحمدلله د دې ټولو مدرسې دي د کم کلی نم چې ته راغلی هغه عالم دیوبندي نه تپوس وکړه تا ته مدرسه کې د څه ضرورت دی زما د ازمکه د راشه سونه پکې ځان له لاس تاوی تاو کا دا به دې پکارېږي دا زما پیسې دي واخله مولوي صاحب دې مدرسه کې په قرآنونه راوړه دا پیسې دي واخله دې مدرسه کې په کمره جوړه کړه دې مدرسه کې یو 100 فوټه ځای واخله دغه 100 فوټه ځای باندې به داسې حافظان تیاریږي د دوی نه به داسې علما جوړیږي دوی به داسې حافظان تیاروي دا به زما دپاره صدقه جاریه
آخری خبر عرض کوم منګه ټک کې درس کول تا الته یو بابا جی رااله نو 1 लाख روپۍ راوړې 1 लाख روپۍ راوړې نو زمونږه محترم صاحب محله کې وخت تپوسو کو کاکا جی خیر او وی آو وی بیگا مخبل بچی کې نه ولیو بچو ته می وی چې زمړ شم نو تاسو ما پسې خیرات کوي او کنه کوي وی چې بابا ولې به نه کوي وی چې ما پسې به کوي وی چې او بابا تا پسې به کوي وی چې دا خیرات که زه په ژوند وکم نو بیا نو یو بابا مې لک سکول ایو زوی مې وی لک سکول ویلې ده سی ویلی دا سکول چې وی د لک ډیر خوخياري کنه د ډیر روخ د دوه خوخيارته د بابا غو سره یو د سکول غو ور سره نو دوه خوخيارته او سره راځه مش وی ما ته وی چې بابا څنګه د لپ ژوندونی خیرات کوي ما وته چې بچی ته زمانہ پیدا عزتانه نیم پیدا ما ته باقل نه خې او که خیرات ما پسې کوي مال پیسې راکې وی ما وته چې سونه خیرات چې 1 लाख روپو خو کوئی ما چې مال 1 लाख روپۍ راکې وی چې ته په پیسو سکه بابا وی چې زی سین ته ورزوم دې سره ستاسو کار دی وی هغه پیسې را لراکړي دا پیسې مې اوس راوړي دا په دې مدرسه کې ولګوي سګي ولګوي مدرسه کې ولګوي نو بیا پاغي باندې موږ استادانو او سونه محتمم صاحب او استادانو کې نه سو مشوره وکړه چې دې پیسو باندې د څه کار په کار دی چې دې بابا جی ته ډیر زیات ثواب ورسي نو بیا په موږ مشوره کوم موږ په تفاسیر راوړو د 1 लाख روپو سم راوړو تفاسیر راوړو ال ته مکتبه کې خودل او دا د 2005 خبره ده نو 2005 او 21 چې داته 5 تیلر کې نو 21 نسو پاتې شو 14 کال وشو هغه تفاسیر ال ته پراته دي ال ته علما تیاریږي هغه کې سبق زده کوي راضي د دین بچو د مسلمانانو بچو ته سبق خي دغه خیرات بهتر دی او کدا مونږ چې کو دا بهتر دی نو دغه خیراتونه به وکي یریږي ما دغه خیراتونه به وکي کنه باس ان شاء الله بیا دا علما بچندو ته محتاج نه دا بیا بابو ځان ته نه وي او تفسیر بنه کوي دا بیا ځان ته به کپڑے نه تړلې دروازې به ته نه جوړ کړي دا سه د ژوند په ژوند کې به ان شاء الله دا سه خیراتونه کو کنه کو دا سه خو وکاو کنه الله دې ستاسو د اراده خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځي که زما په خبرو خپشوي یا نظریه ته نقصان رسیدلې یا سبل څه شوی دړنه